नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के किसानों वालों रिकॉर्ड अनाज उत्पादन ते पानी स्रोतों की सुचज्जी वरतों की कीती शलाघा। प्रधानमंत्री ने अपने तमिलनाडु दौरे दौरान चेन्नई में 8,000 करोड़ रुपए तो वध के प्रोजेक्टों की शुरुआत की। तमिलनाडु तो बाद केरल के कोची पुजे नरेंद्र मोदी ने कई अहम प्रोजेक्टों के नींह पत्थर रखे ते कुछ वड्डे प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हां प्रोजेक्टों के शुरू होने नाल सूबे विच विकास की गति तेज होगी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला अनुसार देश विच हुण तक 80,52,000 तो वध लाभपात्रियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। कौमी शाह मार्ग ते पैंदे टोल प्लाजिया राही आउण जाण वाले वाहनों लई फास्टैग अज अद्धी रात तो लाजमी हो जाएगा। पंजाब विच म्यूनसिपल चोणां दौरान 73.53% मतदान होया। छुटपुट हिंसक घटनावां नूं छड्ड के म्यूनसिपल चोणां लई मतदान अमन अमान नाल मुकम्मल। सीमा सुरक्षा बल ने बीते दिन अमृतसर सैक्टर विच कंडियाली तार नेड़ियों 6 किलो 380 ग्राम हैरोइन बरामद की। चेन्नई विच खेडे जा रहे दूजे क्रिकेट टेस्ट मैच विच भारत मजबूत स्थिति विच। दूजे दिन का खेड समाप्त होने तक भारत ने एक खिडारी पिछे 54 दौड़ां बना लईआं सन। भारत नूं इंग्लैंड उत्ते 249 दौड़ां की अगेत हासिल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के किसानों वालों रिकॉर्ड अनाज उत्पादन ते पानी स्रोतों की सुचज्जी वरतों की शलाघा की है। वह कल चेन्नई में 8,000 करोड़ रुपए तो वध के प्रोजेक्टों की शुरुआत तो बाद बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि सरकार तमिलनाडु में सिंचाई में सुधार करेगी, जिस नाल 2,27,000 हैक्टेयर रकबे में किसानों को लाभ पहुंचेगा। Cultivation rises, people prosper and the state prosper. We have to do whatever we can to conserve water. प्रधानमंत्री ने दस्या कि सरकार भारतीय मछेरियां के हितों की राखी करेगी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका दी जेलों में इस समय कोई भी मछेरा बंद नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार दी कोशिशों मगरों 1600 मछेरियां नूं रिहा कर दिता गया ते श्रीलंका की हिरासत में 313 किश्तियां नूं भी छुड़वाया गया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई मैट्रो के पहले चरण के विस्तार का भी उद्घाटन किया। मैट्रो रेल का यह चरण 3,770 करोड़ रुपए की लागत नाल बन के तैयार होया है। प्रधानमंत्री ने मैट्रो रेल दी यात्री सेवावां नूं वाशरमैनपेट तो विमको नगर लई झंडी दिखा के रवाना किया। मैट्रो रेल का 9.5 किलोमीटर लंबा यह विस्तार ट्रैक नॉर्थ चेन्नई नूं हवाई अड्डे ते सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाल जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने चेन्नई विच अर्जुन मुख युद्ध टैंक MK1A सेना नूं सौंपिया। नरेंद्र मोदी ने स्वदेश विच विकसित किए इस टैंक नूं चेन्नई विच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नूं सौंप दिता। उन्होंने चेन्नई विच रखिया खोज ते विकास संगठन DRDO वालों स्वदेशी रूप विच डिजाइन विकसित ते निर्मित अत आधुनिक टैंक वालों सलामी लई। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले की बरसी मौके शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहादुरी ते साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अपने चेन्नई दौरे तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पुजे। प्रधानमंत्री ने INS गरुड़ नेवल एयरफोर्स स्टेशन कोची विच वख-वख महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के नींह पत्थर रखे। प्रधानमंत्री वालों प्रापेलीन डेरीवेटिव पेट्रोकैमिकल प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के इस प्रोजेक्ट तो इलावा नरेंद्र मोदी वालों कुछ होर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए। इस समय उन्होंने नाल केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया ते वी मुरलीधरन भी मौजूद सन। नरेंद्र मोदी ने कोची बंदरगाह के संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ते कोची शिपयार्ड लिमिटेड के मैरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया। इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां विकास परियोजनावां दे चालू हो जाण नाल विकास नूं नवीं गति मिलेगी।
not only as a transit point to go to other parts of Kerala. The culture, food, beaches, marketplaces, historical places, and spiritual places here are widely known. The government of India is undertaking many efforts to improve tourism-related infrastructure here. The inauguration of Sagarika, the international cruise terminal in Kochi, is one example of this. Sagarika cruise terminal brings both comfort and convenience for tourists. It will cater to over 1 lakh cruise guests. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 80,52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,668 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 7 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਨਜ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਲੇਨਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। NH ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ M ਤੇ N ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 109 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 73.53% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮਤਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਤਦਾਨ ਰੁਕਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,222 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਮਦਾਸ, ਮਜੀਠਾ, ਰਈਆ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਜਨਾਲਾ, ਮਜੀਠਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਈਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 57% ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਰੂਪਨਗਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 135 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 382 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 17 ਗਸ਼ਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 900 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੂਪਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 21 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ 43 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 47% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 76% ਵੋਟਰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸਦਾਬਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ 7 ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 16 ਗਸ਼ਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 53% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 242 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 99 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 607 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਗਿਓਂ 6 ਕਿਲੋ 380 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੀ 22 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ। ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਲਚਲ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਛੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 249 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 25 ਜਦਕਿ ਚਿਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੈਕ ਲੀਚ ਹੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 134 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਕਸ ਨੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਓਲੀਪੌਪ 22, ਸਟੋਕਸ 18 ਜਦਕਿ ਸਿਬਲੀ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 2-2 ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ 1 ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਛੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਪੁੱਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 80,52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 73.53% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਛਿਟਪੁਟ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਗਿਓ 6 ਕਿਲੋ 380 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਛੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।